हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे जे चेप्टर पहलू धोरण 12 अंदर सजीवों में प्रजनन अभ्यास करता था, तेमां आपणे पश्वफलन घटनाओं जोता था। अने पश्वफलन में बे घटनाओं बने, जेम के एक छे युग्मनजनुं निर्माण अने बीजू भ्रूण जनन। तो आपणे जोईए विद्यार्थी मित्रों के जेमां पश्वफलन में बे घटनाओं बनती थी। पश्वफलन कई कई एक युग्मनजनुं निर्माण अने बीजू भ्रूण जनन। हवे एनी अंदर विद्यार्थी मित्रों आपणे आगला लेक्चरनी अंदर युग्मनजनुं निर्माण विषय अभ्यास करी चूक्या छे। हवे आपणे जोईए भ्रूण जनन। तो भ्रूण जनन एटले शुं? पहेली वस्तु तो के भ्रूण जनन ए युग्मनजमांथी भ्रूणना विकासनी प्रक्रिया छे। तो पहेला आपणे जोईए भ्रूण जनन। तो पहेला तो भ्रूण जनन केने कहेवाय विद्यार्थी मित्रों? तो के युग्मनजमांथी भ्रूण जनन एटले युग्मनजमांथी भ्रूणना विकासनी प्रक्रिया, भ्रूणना जे विकासनी प्रक्रिया छे तेने भ्रूण जनन तरीके ओळखवामां आवे छे। याद राखजो विद्यार्थी मित्रों, भ्रूण जनन एटले के जे आपणे युग्मनज बनी गयो तो युग्मनजमां आपणे जोई गया था के नरजन्यु अने मादाजन्यु छे। तो नरजन्यु अने मादाजन्यु जोड़ाईने युग्मनज बने छे, ए आपणे जाणी छीए, जेने फलितांड पण कहेवाय। हवे युग्मनजमांथी जे भ्रूणना विकासनी प्रक्रिया छे तेने शुं कहेवामां आवे छे? भ्रूण जनन तरीके ओळखवामां आवे छे। तो भ्रूण जनन दरमियान युग्मनजमां कोष विभाजन अने कोष विभेदन पामे छे। तो आपणे जोईए के भ्रूण जनનમાં શું થાય છે? તો કે યુગ્મનજમાંથી આપણે જોઈએ યુગ્મનજમાંથી કઈ કઈ પ્રક્રિયા થાય છે? તો કે કોષ વિભાજન અને કોષ વિભેદન થાય છે। તો આપણે જોઈએ તેની અંદર કે પહેલા શું થાય છે? कोष विभाजन अने बीजू शुं थाय छे? तो के कोष विभेदन। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे जे पश्वफलननी घटना जोता था तेनी अंदर बे घटनाओं बनती थी। पहेलुं युग्मनजनुं निर्माण थतुं हतुं अने बीजू भ्रूण जनन थाय, एटले के भ्रूणना निर्माणनी प्रक्रियाने भ्रूण जनन कहेवाय। तो युग्मनजनुं निर्माण केम थयुं? आपणे आगलो लेक्चर जे आपणे पाछलो लेक्चर आपणे जोयुं तेनी अंदर आपणे जोई लीधुं के युग्मनजनुं निर्माण कई रीते थाय छे। आजो आपणो टॉपिक जे भ्रूण जनन छे तो युग्मनजमांथी भ्रूणनो विकासनी प्रक्रिया छे। तो सौप्रथम विद्यार्थी मित्रों, युग्मनजमां कई प्रक्रिया थाय? तो के कोष विभाजन थाय। अने आ कोष विभाजन क्या प्रकारनुं होय? तो के संभाजन प्रकारनुं। तो एनो मतलब विद्यार्थी मित्रों एम के मानो के कोई पण कोष होय तेनी अंदर जे रंगसूत्रनी संख्या होय तो एक मांथी बे कोष बने एने आपणे शुं कहीए? कोष विभाजन। तो एक्जाम्पल तरीके लईए, रंगसूत्रनी संख्या केटली छे? 46 छे। तो आ एक कोषमांथी ज्यारे एमां बे कोष बनी जशे त्यारे एमां रंगसूत्रनी संख्या सरखी ज रहे। पितृकोषमां जेटली रंगसूत्रनी संख्या होय तेटली ज रंगसूत्र तेटला ज रंगसूत्र तेना बे बाळकोषोमां होय तेने विद्यार्थी मित्रों संभाजन तरीके तेने ओळखवामां आवे छे। बरोबर ध्यान राखजो, संभाजन केने कहेवामां आवे छे? तो के ज्यारे कोष विभाजनमांथी नवा जे कोषो बनशे तेमां रंगसूत्रनी संख्या पितृकोष जेटली ज रहे तेने संभाजन तरीके ओळखवामां आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया आपणे कोष विभाजननी वात करीए छीए। तो सौप्रथम भ्रूण युग्मनजमां शुं थाय? कोष विभाजन, पण क्या प्रकारनुं? संभाजन प्रकार। पछी शुं थाय? तो संभाजन प्रकारे कोष विभाजन थाय त्यार पछी आपने खबर है कि कोषों जत्थो वधे। एक मांथी बे कोष बने, बे मांथी 4 बने, 4 मांथी 8 बने, 8 मांथी 16, एम कोषों जत्थो वधी जाए पछी कई घटना बनशे? एमां कोष विभेदन थाय। तो कोष विभेदन एटले शुं? तो आपणे जाणी छीए कि कोषोमांथी विद्यार्थी मित्रों शुं बने? पेशी बने। पेशीमांथी शुं बने? अंग बने। अंगमांथी शुं बने? अंगतंत्र। बराबर है।
तो આપણે જોઈએ કે કોષ વિભેદનમાં કોષોમાંથી પેશી, પેશીમાંથી અંગ અને અંગમાંથી અંગતંત્ર બને તો આ ઘટનાને શું કહેવાય? કોષ વિભેદન કહેવાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રચના તમે આગળ પણ શીખી ગયા છો કે કોષોમાંથી પેશી બને તો પેશી કેને કહેવાય? પેશીમાંથી શું બને? અંગ બને અને અંતે શું બનશે? અંગ જનનની પ્રક્રિયા થશે. તો કોષ વિભાજન એ શું કહી શકાય? તો કે કોષ વિભાજનમાં વિકાસ પામતા ભ્રૂણ કોષોની સંખ્યામાં વધારો થાય છે. કોષ વિભાજનમાં શું થાય? કે કોષ વિભાજનમાં વિકાસ પામતા ભ્રૂણ કોષોની સંખ્યામાં વધારો થાય છે. આપણે લખી, કોષ વિભાજનમાં શું થાય? તો કે ભ્રૂણના કોષોની સંખ્યામાં વધારો થાય છે. જે ભ્રૂણ છે એ ભ્રૂણના કોષોની સંખ્યામાં વધારો થાય છે. કઈ પ્રક્રિયા દરમિયાન વિદ્યાર્થી મિત્રો? કોષ વિભાજન દરમિયાન ભ્રૂણના જે કોષોની સંખ્યા છે, આ ભ્રૂણના કોષોની સંખ્યામાં વધારો થાય છે કોષ વિભાજન દ્વારા. પણ અહીંયા જે યુગ્મનજમાંથી કોષ વિભાજન થશે, કયા પ્રકારનું થશે? આપણે એમસીક્યુ માટે યાદ રાખવાનું છે. સંભાજન પ્રકારનું કોષ વિભાજન થાય, એટલે કે રંગસૂત્રની સંખ્યામાં કાંઈ ફેરફાર નથી થતો. એટલે કે કોષ વિભાજન દરમિયાન શું થાય? તો કે ભ્રૂણની સંખ્યામાં વધારો થાય છે. તો ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ કે જ્યારે કોષ વિભાજન દરમિયાન, કઈ પ્રક્રિયા દરમિયાન? કોષ વિભેદન દરમિયાન. તો કોષ વિભેદન દરમિયાન કઈ પ્રક્રિયા થાય? તો કે કોષ વિભેદન દરમિયાન કોષોનો સમૂહ છે તે વિશિષ્ટ પ્રકારના રૂપાંતરણો પામીને વિશિષ્ટ પ્રકારની પેશી, અંગ અને અંગતંત્ર બને છે. કઈ રીતના આપણે ખબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? જ્યારે કોષ વિભાજન દ્વારા કોષોનો જથ્થો વધી જાય, કોષોનો જથ્થો વધે એટલે એમાં પછી પ્રક્રિયા ચાલુ થાય, તેનું નામ છે કોષ વિભેદન. તો કોષ વિભેદન એટલે શું? તો કે જ્યારે કોષોનો સમૂહ હોય, એ કોષોનો સમૂહ જ્યારે ભેગો થઈ જાય ત્યારે એમાં કોષોમાંથી શું બને? પેશી બને. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જાણી છીએ, ધોરણ 11માં પણ અભ્યાસ કરી છે કે પેશી કેને કહેવાય? કોષોમાંથી પેશી બને, પેશીમાંથી શું બને? અંગ બને અને અંતે શું બને છે? અંગતંત્ર જેવી રચનાઓ થતી જોવા મળે છે. તો આ વિશિષ્ટ પ્રકારના શું થાય છે? રૂપાંતરણો થઈને સજીવનું નિર્માણ થાય છે. તો વિભેદન દરમિયાન શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે બુક્સ પ્રમાણે જોઈએ તો કે કોષોનો જે સમૂહ છે એ કોષોના સમૂહમાં કેટલાક રૂપાંતરણમાંથી પસાર થઈ કોષોના સમૂહમાં કેટલાક રૂપાંતરણો થઈને કેટલાક રૂપાંતરણોમાં પસાર થઈને કેટલાક રૂપાંતરણો એટલે આપણે ખબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોષોમાંથી શું બને? પેશી, આ એનું રૂપાંતરણ કહેવાય. પેશીમાંથી શું બને? અંગ બને, એનું રૂપાંતરણ કહેવાય. તો કોષોમાંથી પેશી, પેશીમાંથી અંગ અને અંગતંત્ર બનીને સજીવ દેહનું નિર્માણ થાય છે. રૂપાંતરણો થઈને વિશિષ્ટ પેશી અને અંગ રચીને વિશિષ્ટ પેશી અને અંગ રચીને વિશિષ્ટ પેશી અને અંગ રચીને શું કરે છે? તો કે તેમાંથી સજીવ દેહનું નિર્માણ કરે છે. સજીવ દેહનું નિર્માણ કરે છે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ કે જે કોષ વિભાજન પામીને સજીવ દેહનું નિર્માણ થાય છે, તો આ જે ભ્રૂણજનનની પ્રક્રિયા છે દરેક સજીવમાં અલગ અલગ હોય. તો એના આધારે બે પ્રકારના પ્રાણીઓ હોય. ક્યાં ક્યાં બે પ્રકારના? એક અંડપ્રસવી પ્રાણીઓ હોય અને બીજું અપત્ય પ્રસવી પ્રાણી હોય. તો આપણે જોઈએ કે આ જે પશ્વફલનની ઘટનાઓ જોઈ હતી તેમાં આપણે ભ્રૂણજનન જોયું. ફરીથી રિપીટેશન કરું છું, બરોબર સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ભ્રૂણજનન એટલે કે યુગ્મનજમાંથી ભ્રૂણના વિકાસની પ્રક્રિયાને ભ્રૂણજનન કહેવાય. તો યુગ્મનજમાંથી ભ્રૂણના વિકાસની પ્રક્રિયામાં બે અગત્યના ઘટકો છે: કોષ વિભાજન, કોષ વિભેદન. કોષ વિભાજન એટલે આપણે ખબર છે, 1માંથી 2 કોષ, 2માંથી 4, 4માંથી 8, 8માંથી 16, 16માંથી 32 એમ કોષોનો સમૂહ વધે અને કોષ વિભાજન કહેવાય. પણ આ કોષ વિભાજન કયા પ્રકારનું હોય? સંભાજન પ્રકારનું, એટલે કે રંગસૂત્રની સંખ્યા સરખી જ રહે નવા કોષોમાં. તો એ કોષ વિભાજન દરમિયાન શું થાય? તો કે ભ્રૂણના કોષોની સંખ્યામાં વધારો થાય. હવે એક વખત કોષોનો સમૂહ વધી ગયો પછી એમાં કઈ ઘટના ચાલુ થાય? તો કે કોષ વિભેદન.
कोष विभेदन एटले के पेशी अंग अने अंगतंत्र बनवानी घटनाने कोष विभेदन कहेवाय। तो एमां कोषोना समूहमां केटलाक रूपांतरणोमांथी पसार थईने आपने खबर छे विशिष्ट प्रकारनी पेशी बने, पेशीमांथी शुं बने अंग बने अने अंगतंत्र बनवानी घटनानी सजीव देहनुं निर्माण थाय छे। तो हवे आपणे जोईए के विद्यार्थी मित्रों आ जे भ्रूणजनननी प्रक्रिया छे ए दरेक सजीवमां बे प्रकारनी आपणे जोई शकीए। तेना आधारे सजीवने बे प्रकारमां विभाजित कर्या छे, अंडप्रसवी प्राणी अने अपत्यप्रसवी प्राणी। तो आपणे जोईए अंडप्रसवी प्राणी અને બીજું अपत्य प्रसवी प्राणी। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ કે પ્રાણીઓ છે તો અંડપ્રસવી प्राणी કેને કહેવાય અને अपत्य प्रसवी प्राणी કેને કહેવામાં આવે। તો અંડપ્રસવી प्राणी કેને કહેવામાં આવે? तो विद्यार्थी मित्रों के प्राणियों में युग्मनजनो विकास एटले आपने खबर पड़ी जाए। युग्मनज में कोष विभाजन थाय, कोष विभाजन पछी शुं थाय कोष विभेदन थईने सजीव देहनुं निर्माण थई जाए एटले एने युग्मनजनो विकास कहेवाय। तो युग्मनजनो विकास मादा देहनी बहार थतो होय तो तेने अंडप्रसवी कहेवाय। तो आपणे जोईए के युग्मनजनो विकास युग्मनजनो विकास क्या थतो होय? मादा देहनी बहारनी बाजू थतो होय, मादा देहनी बहार थतो होय तेने केवुं प्राणी कहेवाय? अंडप्रसवी प्राणी कहे छे। अंडप्रसवी प्राणी कहे छे। याद राखजो विद्यार्थी मित्रों, युग्मनजनो विकास एटले ए तमने खबर पड़ी जाए। युग्मनजनो विकास केने कहेवाय? तो के युग्मनजमां पहेला कोष विभाजन थाय, क्या प्रकारनुं? समभाजन प्रकारनुं, एटले कोषोनो समूह बने। पछी एमां कोष विभेदन थाय एटले के कोषोमांथी पेशी बने, पेशीमांथी शुं बने? अंग बने ने अंगतंत्र बने। तो आ रीतना युग्मनजनो विकास मादा देहनी बहार थतो होय तेने केवा प्राणी कहेवाय? अंडप्रसवी प्राणी कहेवाय। आ वस्तु याद राखवानी छे, अंडप्रसवी प्राणी। पण क्या? तो के मादा देहनी क्या थतो होय? बहार थतो होय। तो मादा देहनी बहार थतो युग्मनजनो विकास अंडप्रसवी प्राणी कहेवाय। एक्जाम्पल तरीके लई शकीए विद्यार्थी मित्रों के तमे समजी शको तेओ फलित के अफलित ईंडाओ मूके छे। हवे अंडप्रसवी प्राणी शुं करे? कां तो फलित अथवा अफलित ईंडाओ मूके छे। तो विद्यार्थी मित्रों आपने खबर ज छे ईंडामांथी अंदरथी आखो सजीव बहार निकळे छे। जेम के केटलाक पक्षी, चकली छे, आ उपरांत मगर पण शुं करे छे? ईंडा मूके छे। तो आ रीतना जे डेडकाओ पण शुं करे छे? ईंडा मूके छे। तो ईंडा क्यां मूके? तो के सजीव देहनी बहार। हवे युग्मनज छे, हवे युग्मनज क्यां थयो? तो कि युग्मनजनो विकास क्या थयो? हवे युग्मनजमां शुं थाय? तो कि ईंडानी अंदर शुं थाय? कोष विभाजन थाय, एटले के पेला समभाजन प्रकारनुं कोष विभाजन थाय, कोषोनी संख्या वधे। पछी कोषोमां शुं थाय? कोषोनो समूह वधी जाय एटले कोष विभेदन थाय। कोष विभेदन एटले तो कि कोषोमांथी पेशी बने, पेशीमांथी अंग बने अने अंगमांथी अंगतंत्र बनीने आखो सजीव देह बनी जाय एटले ईंडानी बहार ते सजीव आवी जाय। तो विद्यार्थी मित्रों विचार करो जी, युग्मनजनो विकास क्यां थयो? डेडकाना शरीरनी अंदर थयो? नहीं, क्यां थयो? शरीरनी बहार। क्या? ईंडामां थयो। तो ए उपरांत बीजुं आपणे जोईए के मानो के मगर जोईए तो मगरमां पण एवो होय छे, काचबाओमां पण होय छे। तो आ रीतना के ज्यारे युग्मनजनो विकास मादा देहनी बहार थतो होय एटले के ईंडाओ मूके अने ईंडामांथी सजीव बनी जाय तो तेने अंडप्रसवी प्राणी कहेवाय। बरोबर याद राखजो। तो आ ईंडाओ छे कां तो फलित होय कां तो केवा होय? अफलित। हवे विद्यार्थी मित्रों आपने ये खबर पड़वी जोईए के फलित ईंडा केने कहेवाय ने अफलित ईंडा केने कहेवाय। समझो, मानो के नरजन्यु तरीके शुं होय? शुक्रकोष प्लस मादाजन्यु। मादाजन्यु तरीके शुं होय विद्यार्थी मित्रों? अंडकोष। तो शुक्रकोष अने अंडकोष तो आपने खबर ज होय शुक्रकोष केवो होय? जन्यु हमेशा एकीय ज होय। अंडकोष पण केवो होय? एकीय होय। तो आ रीतना ते
એમાંથી આ જે ઈંડું બને એ કેવું હોય? દ્વિકીય હોય. તો જ્યારે નરજન્યુ અને માદાજન્યુ ભેગા થઈને પ્રથમ કોષ આ જે ઈંડાનું નિર્માણ થાય તો આને ફલિત ઈંડું કહેવાય. અને અફલિત ઈંડું કેને કહેવાય? તો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે શુક્રકોષ અને અંડુકોષ જોયા વગર જ સીધું અંડકોષમાંથી જ ઈંડાઓ નિર્માણ થાય તો એને કેવા કહેવાય? અફલિત કહેવાય. બરાબર સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ફલિત ઈંડાઓ કેને કહેવાશે? યુગ્મનજમાં વિકાસ થાય એટલે કે ફલિત ઈંડા એને કહેવાય કે શુક્રકોષ અને અંડુકોષ જોડાઈને જે ઈંડાઓ બને છે, યુગ્મનજ બને એટલે કે ઈંડા છે તેમાંથી સજીવનો વિકાસ થાય તો એને ફલિત ઈંડાઓ કહેવાય. અને અફલિત એટલે અંડુકોષમાંથી સીધા ઈંડાઓ નિર્માણ થઈ જાય, શુક્રકોષનું અને અંડુકોષનું જોડાણ ન થાય તો એને અફલિત ઈંડાઓ કહેવાય. તો આ રીતના કાં તો ફલિત મૂકે કાં તો અફલિત ઈંડાઓ છે એ મૂકે છે, તેને અંડપ્રસવી પ્રાણીઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેમ કે આપણે જોઈએ તો સરીસૃપ અને પક્ષીઓ અંડપ્રસવી પ્રાણી. જેમ કે કયા કયા સરીસૃપો આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ તો કે સરીસૃપ અને પક્ષીઓ. કયા કયા સજીવો? તો કે સરીસૃપ અને પક્ષીઓ. તે આપણે જોઈએ તો સરીસૃપ અને પક્ષીઓ છે એ ઈંડાઓ મૂકે છે. એ ઈંડાઓ છે એમાં પ્રાણીઓમાં કેલ્શિયમયુક્ત કવચથી આવૃત હોય છે. તો જેવા અંડપ્રસવી પ્રાણીઓમાં, તો જેવા પક્ષીઓ અને સરીસૃપો જેવા અંડપ્રસવી પ્રાણીઓમાં કેલ્શિયમયુક્ત કવચથી આવૃત પર્યાવરણથી સુરક્ષિત સ્થાને મળે છે. કેલ્શિયમયુક્ત શું હોય છે? કેલ્શિયમયુક્ત કવચથી આવૃત હોય છે. જેમ કે આપણે જોઈએ આ રીતના માનો કે ઈંડું છે. આ ઈંડું હોય એ કેનાથી ઉપર સફેદ પડ તમે જોયું હશે ઈંડા ઉપર, એ કેલ્શિયમયુક્ત કવચ હોય એટલે કે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું બનેલું હોય. એક્સ્ટ્રા નોંધમાં લખી લેજો. શેનું બનેલું હોય છે? કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું કવચ બનેલું હોય છે. આ જે અંડપ્રસવી પ્રાણીઓ છે, સરીસૃપો અને પક્ષીઓ, આ અંડપ્રસવી પ્રાણીઓમાં કેલ્શિયમયુક્ત કવચ હોય છે. કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું આપણે જોઈએ કે કવચ હોય છે. કેલ્શિયમયુક્ત શું આવેલું હોય છે? કવચ હોય છે, જે પર્યાવરણથી સુરક્ષિત પર્યાવરણમાં સુરક્ષિત સ્થાને મળે છે. અને ક્યાં મળે છે? પર્યાવરણમાં સુરક્ષિત સ્થાને મળે છે. કે પર્યાવરણમાં જે સ્થાન સુરક્ષિત હોય છે ત્યાં તેને આ ઈંડાઓને મૂકે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી આપણે જોઈએ કે અંડપ્રસવી પ્રાણી અને અપત્ય પ્રસવી પ્રાણી. અંડપ્રસવી પ્રાણી કેને કહેવાય? કે જેમાં યુગ્મનજનો વિકાસ માદા દેહની બહાર થતો હોય તેને અંડપ્રસવી કહેવાય. એટલે કે યુગ્મનજનો વિકાસ માદા દેહની બહાર એટલે કે એવા સજીવો કે જે બહાર ઈંડા મૂકે છે અને ઈંડામાંથી જે સજીવ બની જાય તો એવા પ્રાણીઓને બધાને કેવા કહેવાય? અંડપ્રસવી પ્રાણી. એક્ઝામ્પલ તરીકે અમે લઈ શકો દેડકાઓ છે. આ ઉપરાંત બીજું આપણે જોઈએ જેમ કે કાચબાઓ છે, મગર છે. આ બધા સજીવ શું કરે છે? ઈંડાઓ મૂકે છે. અને ઈંડાઓમાંથી શું થાય છે? સજીવનો વિકાસ થાય છે. તો માદા દેહની બહાર થયો તો ઈંડા કાં તો ફલિત હોય ને કાં તો કેવા હોય? અફલિત. એનો મતલબ પણ સમજાયો. ફલિત એટલે કે શુક્રકોષ અને અંડુકોષ જોડાઈને જે ઈંડું બને તે ફલિત કહેવાય. ને સીધું અંડકોષમાંથી ઈંડું બને તો કેવું કહેવાય? અફલિત. હવે માનો કે સરીસૃપ અને પક્ષીઓ તે અંડપ્રસવી છે એટલે કે તે ઈંડા મૂકે છે અને ઈંડામાંથી સજીવ બની જાય છે. તો એ માટે અંડપ્રસવી પ્રાણી હોય તેમાં કેલ્શિયમયુક્ત શું આવેલું? ઈંડાને ફરતે કવચ આવેલું હોય છે, જે પર્યાવરણમાં ઈંડાઓને શું કરે છે? સુરક્ષિત સ્થાને મળે છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ તો ભાઈ મગર છે તો શું કરે? તો કે ઈંડાઓને છે એ શું કરે? જમીનની અંદર દાટી દે છે. તો જમીનની દાટી દે એટલે પર્યાવરણથી કેવું સ્થાન થઈ ગયું? સુરક્ષિત સ્થાન થઈ ગયું. તો એ રીતે આપણે જોઈએ કે આ જે ઈંડાઓ છે તે પર્યાવરણથી સુરક્ષિત સ્થાને મૂકે છે અને તેમાં જે કવચ હોય છે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું હોય છે, CaCO3. આપણે નીટ માટે જોઈ લેવાનું છે કે આ એનું શું આવેલું હોય છે? કવચ આવેલું હોય છે. હવે ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ અપત્ય પ્રસવી પ્રાણી. તો કે અપત્ય પ્રસવી પ્રાણી જેવા કે મનુષ્ય સહિતના સસ્તનો. આપણે જોઈએ
મનુષ્ય સહિતના સસ્તન પ્રાણીઓ, મનુષ્ય સહિતના સસ્તન પ્રાણીઓ એ બધા કેવા છે? તો કે અપત્ય પ્રસવી પ્રાણી, માદા સહિતના મનુષ્ય સહિતના સસ્તન પ્રાણીઓ તે માદા સજીવના દેહમાં યુગ્મનજમાંથી સજીવ વિકાસ પામે છે. મનુષ્ય સહિતના સસ્તન પ્રાણીઓમાં માદા સજીવ દેહમાં યુગ્મનજમાંથી સજીવ દેહનું નિર્માણ થાય છે. સજીવ દેહનું નિર્માણ થાય છે. બરોબર સમજો. અપત્ય પ્રસવી પ્રાણી એટલે કે જે મનુષ્ય સહિતના સસ્તન વર્ગના પ્રાણીઓ છે તેમાં માદા દેહની અંદર યુગ્મનજ બને, એટલે કે માતાના ગર્ભાશયની અંદર યુગ્મનજનું નિર્માણ થાય અને એ યુગ્મનજનો વિકાસ માદા દેહની અંદર જ થાય, એટલે કે બહાર ઈંડા ન મેલે પણ માદાના દેહની અંદર જ યુગ્મનજમાંથી આખો સજીવ બની જાય તો તેવા પ્રાણીઓને કેવા કહેવાય? અપત્ય પ્રસવી પ્રાણી કહેવાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંડ પ્રસવી અને અપત્ય પ્રસવી પ્રાણી વચ્ચે તફાવત શું? તો કે અંડ પ્રસવી પ્રાણીઓમાં જે યુગ્મનજનો વિકાસ થાય માદા દેહની બહાર થાય, પાણીમાં થાય અથવા બીજી કોઈ જગ્યાએ થાય તો એને અંડ પ્રસવી કહેવાય. અને અપત્ય પ્રસવી પ્રાણી એટલે કે મનુષ્ય સહિતના સસ્તન વર્ગના જે પ્રાણીઓ છે આ બધા પ્રાણીઓ છે તેમાં યુગ્મનજનો વિકાસ માદા દેહની અંદર જ થાય, માતાના ગર્ભાશયની અંદર જ યુગ્મનજમાંથી આખો સજીવ બની જાય એટલે એને અપત્ય પ્રસવી પ્રાણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે કે વૃદ્ધિની કેટલીક અવસ્થા બાદ તરુણ સંતતિ માદા દેહની બહાર પ્રસાર થાય છે. વૃદ્ધિની કેટલીક અવસ્થાઓ બાદ વૃદ્ધિની કેટલીક અવસ્થાઓ બાદ વૃદ્ધિની કેટલીક અવસ્થાઓ બાદ તરુણ સંતતિ માદા દેહની બહાર તરુણ સંતતિ માદા દેહની બહાર માદા દેહની બહાર પ્રસવ પામે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું કે વૃદ્ધિની કેટલીક અવસ્થાઓ બાદ, વૃદ્ધિની અવસ્થા એટલે તો વૃદ્ધિની વ્યાખ્યા શું હતી? તો કે જથ્થામાં કે કદમાં વધારો થવો એને આપણે વૃદ્ધિ કીધી હતી. તો વૃદ્ધિની કેટલીક અવસ્થાઓ બાદ કે યુગ્મનજમાં કોષ વિભાજન થાય, કોષ વિભાજન પછી શું થાય? તો કે કોષોમાંથી પેશી બને, પેશીમાંથી શું બને? અંગ બને. આ બધી વૃદ્ધિની અવસ્થાઓ કહેવાય. અને અંગ બની જાય પછી જે તરુણ સંતતિ છે એ તરુણ સંતતિ ક્યાં આવે? તો કે ભાઈ માદા દેહની બહાર પ્રસરણ, એટલે આપણે જેને આપણે કહીએ છીએ કે પ્રસવ દ્વારા, કે તે માદા દેહની અંદર બાળકનો શું થાય છે? બહાર જન્મ થાય છે. એટલે કે આપણે કહીએ માદા દેહની દ્વારા પ્રસવ દ્વારા તે સંતતિ અસ્તિત્વમાં આવે છે. તો આને અપત્ય પ્રસવી પ્રાણી કહેવાય. પણ એક વસ્તુ યાદ રાખીએ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અપત્ય પ્રસવી પ્રાણીમાં એક પ્લસ પોઈન્ટ છે. તે શું છે? કે યોગ્ય ભ્રૂણીય કાળજી અને રક્ષણના કારણે, યોગ્ય ભ્રૂણીય કાળજી અને રક્ષણના કારણે, યોગ્ય ભ્રૂણની કાળજી અને રક્ષણના કારણે તરુણની ઉત્તરજીવિતા સામે, તરુણની ઉત્તરજીવિતા સામે તેને રક્ષણ મળી રહે છે. એટલે કે ઉત્તરજીવિતા સામે અપત્ય પ્રસવી સજીવોમાં વધુ હોય છે. કે યોગ્ય ભ્રૂણની કાળજી અને રક્ષણના કારણે તરુણની જે ઉત્તરજીવિતા છે તે ઉત્તરજીવિતાની તકો અપત્ય પ્રસવી પ્રાણીમાં વધુ હોય છે. તો ઉત્તરજીવિતા એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપને ખબર છે કે ભ્રૂણને યોગ્ય વિકાસ થવા માટે જેની જેની જરૂર હોય, પાણી હોય, ખોરાક હોય, આ બધી વસ્તુની જરૂરિયાત એને ઉત્તરજીવિતા કહેવાય. એટલે કે ભ્રૂણ વિકાસ પામે ત્યારે ઉત્તરજીવિતાની વધુ કાળજી કેમાં લેવાય? અપત્ય પ્રસવી પ્રાણીમાં.
કારણ કે આપણે જોઈએ જ છીએ કે અપત્ય પ્રસવી પ્રાણી છે એમાં યુગ્મનજનો વિકાસ ક્યાં થાય? માદા દેહની અંદર જ થાય છે. પરિણામે તમે જોઈ શકો છો કે જ્યારે સ્ત્રીઓ જ્યારે પ્રેગ્નન્ટ હોય છે ત્યારે તે ભ્રૂણની યોગ્ય શું કરે છે? કાળજી રાખે છે. એને કારણે માદા દેહની અંદર જ ભ્રૂણનો વિકાસ થતો હોવાથી પૂરતું એને રક્ષણ મળી રહે છે. બાહ્ય કોઈ શિકારની કોઈ એને શક્યતાઓ બહુ ઓછી હોય છે, એટલે કે તેમાં કોઈ શક્યતાઓ નથી હોતી. અને એ ઉપરાંત જે પણ તત્વો જોઈ છે તે માતા દ્વારા બાળકને મળી જાય છે. એટલે ઉત્તરજીવિતાની તકો અપત્ય પ્રસવીમાં જાજી હોય. જ્યારે અંડ પ્રસવીમાં શું થાય? તો કે શિકારની શક્યતાઓ વધી જાય. ઈંડાઓ છે તે ઈંડાઓ છે અથવા તો કોઈ સજીવ દ્વારા ખવાઈ જાય છે, જેથી તેમાં ઉત્તરજીવિતાની સંભાવના ઓછી હોય છે. અને એ ઉપરાંત તેની કાળજી પણ ઓછી હોય. જ્યારે અપત્ય પ્રસવીમાં શું થઈ જાય? કાળજી પણ વધી જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જોઈએ કે સપુષ્પી વનસ્પતિમાં યુગ્મનજનું નિર્માણ, તેનો આપણે અભ્યાસ કરીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈએ હવે કે ભ્રૂણજનનમાં સપુષ્પી વનસ્પતિમાં યુગ્મનજનો વિકાસ. તો પહેલા તો સપુષ્પી વનસ્પતિ કેને કહેવાય? તો કે જે વનસ્પતિ પુષ્પ ધારણ કરે એ બધી વનસ્પતિને સપુષ્પી વનસ્પતિ કહેવાય. તો સપુષ્પી વનસ્પતિમાં શું થાય છે? યુગ્મનજનો વિકાસ અંડકમાં થાય છે. તો પહેલા તો આપણે પુષ્પ દોરીએ. તો પુષ્પમાં આપને ખબર હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતના સ્ત્રી કેસર આવેલું હોય. એની બાજુમાં આપણે જોઈએ કે સ્ત્રી કેસરની ઉપર શું આવેલા હોય છે? પુકેસરો. સ્ત્રી કેસર હોય, પુકેસર હોય. અને એ ઉપરાંત જેમ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આખે આખું પુષ્પ છે એ કેની ઉપર આવેલું હોય? પુષ્પાસન પર. તો પુષ્પાસન છે. પુષ્પાસન ઉપર પુષ્પ ગોઠવાયેલું હોય. એમાં એક સ્ત્રી કેસર હોય, પુકેસર હોય. આ રીતના શું આવેલા હોય? વજ્રપત્ર. વજ્રપત્ર ઉપરાંત શું આવેલા હોય? તો કે દલપત્રો. તો આપણે જોઈએ અહીંયા આ રીતના દલપત્રો હોય. તો વજ્રપત્ર, દલપત્ર, સ્ત્રી કેસર અને શું આવેલા હોય છે? પુકેસર આવેલા હોય છે. તો આ પુષ્પનો અભ્યાસ કરીએ. તો યુગ્મનજનો વિકાસ અંડકમાં થાય. તો આપને ખબર છે કે આ જે સ્ત્રી કેસર છે એનું બીજાશય છે. એની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો શું આવેલું હોય? તો કે આ રીતના અહીંયા અંડક આવેલું હોય છે. આપણે જોઈએ શું આવેલું હોય છે? અંડક. આને શું કહેવાય? તો કે સ્ત્રી કેસરનું શું કહેવામાં આવે છે? બીજાશય. આ બધા અભ્યાસો આપણે કરી ચૂક્યા છીએ. તો હવે ફલન બાદ, ફલન બાદ એટલે આપણે ખબર છે અંડકની રચના જે છે આપણે સમજી ગયા છીએ કે અહીંયા શું આવેલું હોય છે? તો અંદર અંડકની અંદર ફરીથી આપણે જોઈએ કે અહીંયા અંડકોષ હોય, બે સહાયક કોષ હોય. એ બધો આપણે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. તો આપણે જોઈએ કે ભ્રૂણપુટ હોય તો આ રીતના તેમાં ફલન બાદ પુષ્પના કયા ભાગો? દલપત્રો, વજ્રપત્રો અને પુકેસર છે એ ખરી પડે છે. તો આપણે જોઈએ કે જ્યારે અંડકોષ સાથે નરજન્યુ જોડાય અંડકની અંદર, ત્યારે એમાંથી આ દલપત્રો, મતલબ કે તેની પાખડીઓ છે તે આ પુકેસર, દલપત્ર, પુકેસર અને એ ઉપરાંત બીજું શું હોય છે? આ વજ્રપત્ર. આ બધા શું થાય છે? ખરી પડે છે. ખરી પડે છે. અને માત્ર શું વધે છે? તો કે માત્ર ને માત્ર સ્ત્રી કેસર વધે છે. તો યુગ્મનજનો વિકાસ ક્યાં થાય છે? તો કે ભ્રૂણમાં. અને અંડકનો વિકાસ બીજમાં થાય છે. તો આપણે જોઈએ કે અહીંયા માનો કે જ્યારે અંડકોષ હોય એ અંડકોષ સાથે નરજન્યુ જોડાઈ જાય એટલે આ શું બની ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે યુગ્મનજ. આપને ખબર જ છે, આગળ રચનાઓ શીખી ગયા છીએ. અહીંયા પરાગરજ હોય,
પરાગરજમાંથી શું વિકસે? પરાગ નલિકા વિકસે. પરાગરજમાંથી શું વિકસે? પરાગ નલિકા. આપણે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ આગળ, છતાં પણ રિપીટ કરીએ. આમાં નરજન્યુ હોય, એ નરજન્યુ અંડકોષ સાથે જોડાઈ જાય એટલે શું થાય? યુગ્મનજનો વિકાસ થાય. એટલે કે તેમાં આપણે જોઈએ ફરીથી યુગ્મનજનો વિકાસ કેમાં થાય? ભ્રૂણમાં. અને એ ઉપરાંત અંડકનો વિકાસ બીજમાં થાય. આ અંડક છે એ શું બની જાય? બીજ બની જાય. અને જે યુગ્મનજ છે તે શું બની જાય? ભ્રૂણ બની જાય. યુગ્મનજ છે તેમાંથી ભ્રૂણ બની ગયો કહેવાય. અને અંડક છે એ કેમાં વિકસે? બીજમાં. અને જે બીજાશય છે તો આપણે જોઈએ કે આ બીજાશય, આ બીજાશય છે કેમાં પરિણમે? ફળમાં. તો બીજાશયમાં શું થાય? ફળ બની જાય. તો જેમાં જાડી દિવાલ વિકસે જેને શું કહેવામાં આવે છે? ફલાવરણ કહેવામાં આવે છે. ને જે શું કરે છે? રક્ષણ કરે છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જામફળ જોયું છે બધાએ. તો એની અંદર જે બી છે એ શું છે? અંડક છે. અંડક છે. આપણે જોઈએ કે ફળની અંદર આપણે જોઈએ આ ઉપરાંત બીજાશય છે તેનો વિકાસ કેમાં થાય? ફળમાં થાય. તો જેમ કે સફેદ કલરનો જે ભાગ હોય છે આપણે જે જામફળમાં, તે શું છે? તો કે તે શું છે? તો કે બીજાશયમાંથી ફળ છે. અને એની ઉપર તમે જોઈ શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો લીલા કલરનું આવરણ હોય છે. આ લીલા કલરનું આવરણ એટલે બીજું કાંઈ નહીં, તે શું હોય છે? ફલાવરણ. તો આ રીતના જામફળના ઉદાહરણ દ્વારા તમે સમજી શકો છો કે આ ઉપરાંત તેમાં જે તમે જામફળની અંદર બી કાઢો છો તે શેમાંથી વિકાસ પામ્યા છે? અંડકમાંથી બીજ બન્યા છે. હવે જે ફરતી બાજુ સફેદ કલરની જે તમે ખાવાનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરો છો તે આખે આખું બીજાશય છે. અને એના ફરતે લીલા કલરનું આવરણ જુઓ તે શું છે? ફલાવરણ છે. અને ફલાવરણ શું કરે? તો કે ફળનું શું કરે છે? રક્ષણ કરવાનું કામ કરે છે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે ફલાવરણની અંદર તો વિકિરણ બાદ જે બીજ છે, હવે જે બીજ હોય છે તે વિકિરણ એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જ્યારે બીજ જાય છે ત્યારે અનુકૂળ પરિસ્થિતિમાં તે બીજમાંથી અંકુરણ થઈને નવા છોડનો વિકાસ પામે છે. આ વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત થઈ સપુષ્પી વનસ્પતિમાં યુગ્મનજનો વિકાસ. હવે તમે બુક્સની અંદર થોડીક આકૃતિઓ આપેલી છે. આ આકૃતિઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને એમસીક્યુમાં પૂછવા માટે છે. જેમ કે આપેલી છે, આ છે એસ છે. તો એસ છે એ તમને શું આપેલું છે? બીજ આપેલા છે. અને આ બાજુમાં પી જગ્યા લખેલી છે તે છે ફલાવરણ. તો તમે જોઈ શકો છો બીજ, બીજમાંથી આપણે ખબર છે કેનો વિકાસ થાય? ફળ. અને એના ફરતે શું આવેલું છે? ફલાવરણ. તો અહીંયા પણ બીજ, બીજમાંથી ફળનો વિકાસ, એને ફરતે ફલાવરણ. આ બીજ અને એને ફરતે ફલાવરણ. આ બીજ અને એને ફરતે શું છે? ફલાવરણ. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 પૂરું કરીએ છીએ. હવે વિદ્યાર્થી જો તમને આ મિત્રો આમાં કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય, ક્વેરી હોય તો મને રૂબરૂ કોન્ટેક્ટ કરીને આમાંથી તમે માહિતી મેળવી લેજો. મારા નંબર તમારી પાસે હશે જ. જ્યાં ક્યાંય પણ તમે અટકો ત્યાં બિંદાસ તમે ગમે ત્યારે રિંગ કરી શકો છો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ઇઝી ટોપિક છે, આમાં એટલું બધું આપણે ટાઈમ નથી કાઢતા. તો આ રીતના તમારા ટોપિક જોઈ લેવાનું છે. પહેલા ચેપ્ટરની અંદર કાંઈ પણ ક્વેરી હોય તો મને ગમે ત્યારે રિંગ કરો. તો અહીંયા આપણે આ ચેપ્ટર પૂરું કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઓકે.